முக்கியமான எக்ஸசைஸ் இல்லையா? இருக்கிறதுலே ரொம்ப முக்கியமான எக்ஸசைஸ் வந்து அதுதான். சோ அப்ப 7 உங்களுக்கு தெரியுதா நான் எழுதுறது? ரொம்ப ஜூம் ஆயிடுச்சு, என்னன்னு தெரியல. அது லோக்கல் மேக்சிமம் அண்ட் லோக்கல் மினிமம். அப்போ இந்த எக்ஸசைஸ் 7.8 இருந்து ஷூரா there will be a one question. Please kindly interact with this is சரி. இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நான் லைன் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட் பத்தி சில ஒர்க்கிங் ரூல்ஸ்லாம் எழுதுவேன். ஸ்டெப் 1 என்ன சொன்ன? சப்போஸ் a function, எல்லாரும் கவனிக்கிறீங்களா ப்ளீஸ்? பிஃபோர் we are going to take part in this exercise, I want everybody to say yes sir, I want to hear your voice. ரொம்ப குறைவான பேர் தான் இருக்கீங்க, I know that. So I want everybody to listen here. ஓகேங்களா? So please, one more important information to all of you. Don't miss the next class. The next class, that is called 26th February. I am going to give some orientation about the last minute preparations. The easy way to score more than 80 out of 90. Which all the chapters you should read. Which all are very important. And more than that, I am going to give you the blueprint of 2024. You all know that you people don't have a blueprint. But I have analyzed the previous year question paper. In my own experience, I have given the blueprint for 2024. But today, I am going to finish the exercise because one of the very, very important exercise. You can go and ask anybody. They will prefer this word problem. Kandipa or 5 more questions there. We have 3 5 more questions. Sorry, 3 word problem, 5 more questions there. So 3 5 more questions. So 3 5 more questions. இல்லையா? அப்ப அந்த 3 5 more questions வந்து கண்டிப்பா வேர்ட் ப்ராப்ளமா இருக்கும். சரிங்களா? That is a word problem. Now listen carefully. Y is equals to f of x. First step, step 1, find dy by dx. Step 1, find dy by dx. Step 2, put dy by dx equals to 0 and get the values of x. அதுக்கு பேர் தான் critical point in பேரு. That is called get the values of x. That is called, we have a critical points. We can say that is called the critical points. சரிங்களா? Right. Now, so 1 minute please. Now we are going to solve the problems. சொல்லுமா. சொல்லுமா. வீடியோ கிளியரா இல்ல சார். ஒரே நிமிஷம் இருங்கம்மா, ஒரே செகண்ட். இப்போ சார் ஒரு மாதிரி பிளரா. சரி ஓகேம்மா, ஒரே நிமிஷம் நெட்வொர்க் மாத்துறேன். Is it clear now? Yes sir. Right. Okay. Right. So now, critical points கண்டுபிடிச்சாச்சு. Step 3 என்ன செய்யணும் சொன்னேன்? We want to find out d square y by dx square. Okay. Substitute the values of critical points. Critical points na உங்களுக்கு clear-ஆ சொல்லி கொடுத்துட்டேன். அந்த x உடைய values எடுத்துமே போடுங்க. If d square y by dx square is less than 0,
then we can say it attains அப்படியே உல்டா less than 0 na it is a maximum point. It attains a maximum point. இல்லையா? அடுத்தது பாருங்க next, if d square y by dx square is greater than 0, it attains minimum point. It attains minimum point. சரிங்களா? If d square y by dx square is greater than 0, it attains minimum point. So next, step 4. So once again, ma. சரி ஓகே. So now step 4. So if d square y by dx square is greater than 0, it attains minimum point. சரியா? இப்ப லாஸ்டா எனக்கு to obtain the maximum value and minimum value கண்டுபிடிக்கணும்னு சொன்னா local maximum and local minimum value கண்டுபிடிக்கணும்னு சொன்னா இந்த x உடைய வேல்யூ, சப்போஸ் x is equals to x1, x is equals to x2, இந்த வேல்யூஸை கொண்டு போய் இந்த y ல போடணும். Substitute in y. இந்த ஒர்க்கிங் ரூல் தெரிஞ்சா போதும் இந்த எக்ஸசைஸை ஈஸியா கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம். Before we are going to solve this word problem in this differential calculus, in applications of differential calculus நீங்க பார்க்கும்போது applications of differential calculus நீங்க பார்க்கும்போது என்ன விஷயம் இங்க முக்கியமா நீங்க கண்டுக்க வேண்டியதுன்னா, எப்பொழுது ஒரு ஃபங்க்ஷன், நல்லா கவனிங்க, ரெண்டு விஷயத்தை இங்க ரொம்ப முக்கியமா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இல்ல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஃபங்க்ஷன் எதை மேக்சிமமா கண்டுபிடிக்க சொல்றான், எதை மினிமமா கண்டுபிடிக்க சொல்றான். சில சமயம் வேர்ட்ஸை மாத்தி இருப்பாங்கம்மா, நல்லா மாத்தி கொடுத்துருப்பாங்க வேர்ட்ஸை. எப்படி மாத்தி கொடுத்துருப்பாங்கன்னா, லீஸ்ட்னு சொல்லியிருப்பாங்க, இல்ல லார்ஜஸ்ட்னு சொல்லியிருப்பாங்க, இல்ல லீஸ்ட் லார்ஜஸ்ட்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அப்ப அந்த லீஸ்ட் லார்ஜஸ்ட்னு சொல்லியிருக்கும் பொழுது போர்டு கிளியரா இருக்கா கேர்ள்ஸ்? எஸ் சார். ரைட், ஓகேமா. இப்ப நல்லா கவனிங்க. இப்ப ரெண்டு விஷயம், சப்போஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு p அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபங்க்ஷன், அது எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு ரெண்டு வேரியபிள் இருந்துச்சுன்னா we have to make it in a single variable. ரெண்டு வேரியபிளை வச்சு எப்பொழுதுமே டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணக்கூடாது. நான் ப்ராப்ளம்ஸ் போடும்போது சொல்லித்தரேன். ரெண்டாவது, எதற்கு மேக்சிமம் கண்டுபிடிக்கணும், எதற்கு மினிமம் கண்டுபிடிக்கணும், அதுதான் உங்களுடைய ஃபங்க்ஷன். அவன் கொஸ்டின்ல கொடுக்கும் பொழுது எதுக்கு மேக்சிமம் கண்டுபிடிக்கணும், எதுக்கு மினிமம் கண்டுபிடிக்கணும், அப்புறம் அதுக்கு தேவையான ஃபார்முலாஸ். மூணாவது ஸ்டெப் 3, என்ன ஃபார்முலாஸ் அல்லது என்ன ரிலேஷன்ஷிப், என்ன கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்றத தெரிஞ்சா போதும், ஈஸியா போட்டுடலாம். கண்டிப்பா நிச்சயமாக சொல்கிறேன், definitely I am telling you there will be one question from this 7.8. அப்போ இன்னைக்கு கிளாஸ்ல அட்டெண்ட் பண்ற எல்லாருமே வெரி லக்கி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ரொம்ப ஈஸியா in a simplified form I am going to teach you. Take down the first problem. ஓகே. Find the two positive numbers. Find two positive numbers. Find two positive numbers. Find two positive numbers whose sum is. Find two positive numbers whose sum is 12 and their product is, and their product is, and their product is 12, and their product is 12. So இதான் கொஸ்டின், ஒரு 2 mark கொஸ்டின் தான். நல்லா கவனிக்கணும். I want everybody to listen here because this is the first problem you are going to solve this type of problems. இல்லையா? அப்ப முதல் ப்ராப்ளம், sum is 12 and the product is 12. Sorry, and the தப்பா சொல்லிட்டேன், and the product is maximum. பாருங்க, அப்ப கண்டிஷன் எங்க கொடுத்திருக்கான், மேக்ஸிமம். எது மேக்ஸிமம்? ப்ராடக்ட். அந்த ப்ராடக்ட் தான் என்னுடைய ஃபங்க்ஷன். முதலாவது, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வாட் யூ ஹேவ் டு டு, the function எதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும். மேக்ஸிமமா மினிமமா எது வேணா இருக்கட்டும்,
அந்த ஃபங்க்ஷன் எதுக்குரியது? ப்ராடக்ட். நான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோம் என்ன செய்யறேன்னா, இப்ப 2 நம்பர் இருக்குமா, எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு 2 நம்பர் நான் எடுக்கிறேன். let us take the 2 numbers are x y. முதல்ல எடுத்துமே போட்டுங்க, let the number be x and y. நல்லா கவனிங்க, நான் அசம்ஷன் கொடுக்குறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரியல் நம்பர் என்ன, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஹோல் நம்பர் இன்டீஜர் பாத்தீங்கன்னா 1. சம் பண்ணா 12 வரணும். நான் 1 போட்டா 11 y, 2 போட்டா 10, 3 போட்டா 9, 4 போட்டா 8, 5 போட்டா 7, 6 போட்டா 6 இல்லையா, 5 போட்டா 7, அதான் போட்டாச்சு 5 இல்லையா, 6 போட்டா 7, அப்புறம் 7 போட்டா 5, இப்படியே கண்டினியூஸா போயிட்டே இருக்கும் இல்லையா. நம்ம 6 வரைக்கும் ஸ்டாப் பண்ணா 7 + 5 12. ஏன்னா 2 நம்பரும் எடுத்தாச்சுல, அப்போ 2 நம்பரும் ரிப்பீட் ஆகக்கூடாது. அப்போ ஒரு நம்பர் எக்ஸ், ஒரு நம்பர் ஒய். 7 + y = 12. சரிங்களா, ரைட். இப்ப பாருங்க, இது 2 நம்பரும் ஆட் பண்ணா 12 வருது, இது 2 நம்பரும் ஆட் பண்ணா 12 வருது, இது 2 நம்பரும் ஆட் பண்ணா 12 வருது, இது 2. இப்போ இந்த வேல்யூஸ் மட்டும் தானா? இல்ல, ஐ கேன் டேக் 0.5ல கூட எடுக்கலாம். 1.5னா இங்க 10.5. இந்த மாதிரி நிறைய நம்பர்ஸ் வரலாம். இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணி பாரு. 1 × 11 அது 11, 2 × 10 என்னது 20, 3 × 9 அது 27, 4 × 8 அது 32, 5 × 7 அது 35, அப்போ 36. அப்போ நான் எடுத்த அந்த இன்டீஜர்ஸ்ல மேக்ஸிமம் ப்ராடக்ட் 36. அப்போ அந்த நம்பர்ஸ் 6 நான் இப்ப சொல்லுவேன். மேனுவலா சொல்றேன், லாஜிக்கல் கிரியேட்டிங் படி நான் சொல்றேன். பட் டிஃபரன்சியேஷன் யூஸ் பண்ணி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? அப்போ let the number be x and y எடுத்தாச்சு, அதனுடைய சம் கொடுத்தாச்சு. x + y = 12. it is given that the sum is x + y. சரிங்களா, எப்பொழுதுமே ஏதாவது ஒரு வேரியபிள கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நான் y என்ன பண்றேன், I am putting 12 - x. I am putting 12 - x. And one more thing, நான் எதுக்கு ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும்? ப்ராடக்ட், அதாவது p. 2 நம்பர் x and y னா அதனுடைய ப்ராடக்ட் நான் x y. எல்லாருக்கும் புரியுதா? Please tell me. Yes, sir. புரியுது sir. Yes, Yes, sir. புரியுது. p = xy. p = xy இல்லையா? சரி, புரியுது. p = xy. அப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், your p = x. What is the value of y? 12 - x. அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. p = 12x - x². அப்போ now we have found out the function. நான் முன்னாடி எப்படி போட்டு கொடுத்திருப்பேன், y = f of x. அப்போ y = f of x னா நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல dy/dx கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அதுதான் செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட். அப்போ இங்க your function is p and x is variable. எவ்வளவு சிம்பிளா போட போறோம் பாருங்க, dp/dx. 12x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 12, x² டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 2x. To find out the critical value, to find out the critical number, what I have to do? I want to find out dp/dx = 0. So dp/dx = 0, which implies that 12 - 2x = 0, or -2x = -12. Minus cancel, x = 6. Minus cancel, x = 6 இல்லையா? minus cancel, x = 6 ன்னு கிடைக்குது. Is it right? So we'll get the value x = 6. சரிங்களா, x = 6. இப்போ x உடைய வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சாச்சு. நான் அது மேக்ஸிமம் வேல்யூவா மினிமம் வேல்யூவா, whether this point attains maximum or minimum னா I want to go to the second derivative, d²p/dx², which is equals to, இத டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்க, 12 இல்லையா, 12 டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 0, -2x -2 is less than 0. If this is less than 0, இதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிள் ப்ராப்ளம். If this is less than 0, then I can say at x = 6, it attains என்ன பாயிண்ட், minimum point, sorry, maximum point. It attains maximum point. அப்போ எனக்கு தேவை மேக்ஸிமம் ப்ராடக்ட் தான். அப்ப தெரிஞ்சிருச்சு, it is a maximum னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன். அப்போ எனக்கு தேவை, if the product is maximum, find the two numbers. எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு the product is maximum. Hence you can say the product is maximum. Hence the product is maximum. Product maximum மதிப்பா இருக்கும் பொழுது x உடைய வேல்யூ 6.
அப்போ y உடைய வேல்யூ அதுதான் கொஸ்டின். ஃபைண்ட் த டூ நம்பர்ஸ். நான் ரெண்டு நம்பர் எடுத்தது எது ரெண்டு நம்பர் எடுத்தேன்? x and y are the two numbers. I have taken x is equals to 6 னா இப்போ y உடைய வேல்யூ என்னது? 12 minus 6. முன்னாடி எடுத்து உங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ணி காமிச்சேன்ல 6 6 தான். அப்போ இத மேத்தமெட்டிக்கலா டிஃபரன்ஷியபிள் யூஸ் பண்ணி நான் கண்டுபிடிச்சேன். therefore the two numbers are 2 mark question are 6,6. Please take down quickly. We don't have a time. That ரொம்ப short time. இது ஃபாஸ்டா போன அடுத்த சம். அப்போ மூன்று விஷயங்களை மைண்ட்ல நான் வச்சுக்கணும். ஒன்னு ஃபர்ஸ்ட் திங் எது ஃபங்க்ஷன்? ஃபங்க்ஷன்னா மேக்ஸிமமா, மினிமமா, லீஸ்டா, அட்லீஸ்டா, லீஸ்டா, லார்ஜஸ்டா, ஸ்மாலஸ்டா என்ன கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஃபங்க்ஷன் தான் நீ ஃபங்க்ஷன் எடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் ரிலேஷன்ஷிப், ஒரு வேரியபிள்ல இருந்து இன்னொரு வேரியபிளை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணலாம். எப்பொழுதுமே ரெண்டு வேரியபிள் இருக்கிறார். அந்த ரெண்டு வேரியபிள் இருந்திருந்தால் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் அனதர் வேரியபிளை கன்வெர்ட் பண்ணி ஆகணும். மூணாவது இதுக்கு தேவையா எதனா ஃபார்முலா இருக்கா. அதுக்கப்புறம் செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட். முதல்ல இந்த ஃபங்க்ஷனை கொண்டு வர பார்க்கணும் இன் ஒன் வேரியபிள். நெக்ஸ்ட் next problem, find two positive numbers. Next one, find two positive numbers. The next problem, find two positive numbers. Find two positive numbers whose product is 20. Whose product is 20. Whose product is 20. And their sum is minimum. And the sum is minimum. அவ்வளவுதான். ப்ராடக்ட் கொடுத்துட்டாங்க, sum is minimum கொடுத்துறாங்க. அப்ப sum is the function. sumக்கு first letter s. s is the function. First of all, போன வாட்டி மாதிரி let x, y be the two positive numbers. இல்லையா? அததான் நான் ரெண்டு பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸா எடுத்துக்கிறேன். இப்போ இங்க ப்ராடக்ட் கொடுத்துட்டாங்க x, y equals to 20. இல்ல y in x variable. அப்ப x வந்து நான் y equals to 20 by x. அப்ப வேரியபிளை கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன். சிங்கிள் வேரியபிளை கொண்டு வந்து சம் என்று சொன்னால் x-ஐயும் y-யும் ஆட் பண்ணணும். அப்போ s is equals to ரெண்டு வேரியபிள் இருக்கு பாருங்க. x ஒரு வேரியபிள், y ஒரு வேரியபிள். Convert this into single variable. அப்ப y க்கு பதிலா 20 by x ன்னு போடலாம். x divided by 20 by x. Now இப்போ ஃபங்க்ஷன் ரெடி ஆயிடுச்சா? You'll get s is equals to x plus 20 by x. Now the function is ready. Now differentiate ds by dx. First step, x upon 1 by x differentiation is minus 1 by x square. Therefore, I can put minus 20 by x square. Step 2, to find out the critical value, we have to put ds by dx is equals to 0. This implies 1 minus 20 by x square equal to 0. Or in the minus 20 அந்த சைட் போறவங்க எல்லாருக்கும் இது தெளிவா இருக்கும். ஒருவேளை இந்த எக்ஸசைஸ் ஸ்கிப் பண்ண எல்லாருக்கும் நான் சொல்றேன், இதை விட ஈஸியான எக்ஸசைஸ் எதுவுமே கிடையாது. நீ புரிஞ்சுக்கிட்டா இத மாதிரி ஈஸி. அந்த 4 ஸ்டெப்ஸ் செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் அவ்வளவுதான். x square is equals to 20. We'll get x square is equals to 20. அப்போ x is equals to what? Square root of 20. x is equals to square root of 20 எப்படி போடலாம்? 4 into 5 which is equals to 2 root 5. Now whether this point is maximum or minimum, நான் என்ன சொல்லி ஆகணும்? இங்க என்ன கொடுத்துட்டா? their sum is minimum. I want to prove that this minimum அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணலாம். அப்ப என்னன்னா we are going to find out that d square y by dx square. அப்ப ds by dx you can take this as 1. இந்த x square மேல போனா minus 20x power minus 2. அப்ப d square s by dx squareன்றது 1 டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 0 ஆயிடும். இந்த மைனஸ் முன்னாடி வந்துருமா? minus into minus plus 20 into 2 40. x power டிஃபரன்ஷியேஷன் எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா? x power n ரூல் சைடுல ஒண்ணா போட்டுங்க. x power n னா n into x power n minus 1. சோ அப்போ 40x power minus 3 இது என்ன சொல்லலாம்? 40 by x cube. இதுதான் உங்களுடைய d square y by dx square. நெக்ஸ்ட் at x is equals என்ன கண்டுபிடிச்சேன்? 2 root 5. அப்போ we'll get d square s by dx square equals to 40 divided by 2 root 5 the whole cube. இங்க ஒரு அட்வான்டேஜ் என்ன தெரியுமா? நீங்க இதுக்கு வேல்யூலாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. எப்படி இன்க்ரீசிங் டிகிரீசிங்ல மேக்ஸிமம் மினிமம்ல ஒன்லி த சிம்பிள். இங்க பாருங்க d square s by dx square மேலையும் பாசிட்டிவ் கீழையும் பாசிட்டிவ், therefore பாசிட்டிவ். பாசிட்டிவ்னு சொன்னா greater than 0. if d square s by dx square is greater than 0, then what will say? என்ன சொல்லுவோம்?
attain Minimum, sir. Minimum. It attains a minimum. It attains a minimum value. at It minimum attains minimum. என்ன minimum? Minimum sum. ஒரே வார்த்தை சொல்லிடலாம். Minimum sum at x is equals to 2 root 5. இங்க ஒரு விஷயம் கவனிங்க. x is equals to root 2 சொல்லலாம். இங்க plus or minus கூட போடலாம். அப்படிதான் போடணும். ஏன்னா ரெண்டு பாயிண்ட், ஒன்னு பிளஸ் 2 ரூட் 5, இன்னொன்னு மைனஸ் 2 ரூட் 5. ஆனா எனக்கு 2 ரூட் 5 போடும் பொழுதுதான் அது மினிமம் வேல்யூவை அட்டன் பண்ணுது. அப்போ எனக்கு x equals to 2 root 5. கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்கான்? ஃபைண்ட் த டூ பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ். அப்போ அதுல ஒரு வார்த்தை இருக்குது, பாசிட்டிவ் பொழுது x பிளஸ்ஸா தான் இருக்கணும். ஆகவே நான் என்ன பண்ணிட்டேங்க, பிளஸ் மைனஸ் போடல. நிறைய பேருக்கு டவுட் வரும், சார் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் இருக்கணுமே, ஏன் எடுக்கல? Because it is mentioned in the problem, it is a positive numbers. அப்போ x equals to 2 root 5, y உடைய வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிங்க. y equals to 20 by x. 20 by 2 root 5. 2 வந்து 10 times போகும். y is equals to the root 5 ல மல்டிப்ளை பண்ணலாம், root 5. So 10 root 5 divided by 5. 5 வந்து இது 2 times போகும். அப்போ x is equals to 2 root 5 and y is also 2 5. That is the two numbers. Take it out. Next problem. yes sir Find the smallest possible value. Find the smallest possible value find the smallest possible value of x square plus y square. Find the smallest value of x square plus y square. Find the smallest value of x square plus y square. Given that x plus y is equals to 10. Given that x plus y equals to 10. பாருங்க, இப்போ எது ஃபங்க்ஷன்? கேர்ள்ஸ், அரிஷா, பாய்ஸ், எதுமா ஃபங்க்ஷன்? என்ன கேட்டிருக்கிறா? Find the smallest possible value of x square plus y. இதுதான் ஃபங்க்ஷன். சரிங்களா? இத ஃபங்க்ஷன்ல எடுத்துக்கலாம். z ன்னு எடுத்துக்கலாமா? ஒரு ஃபங்க்ஷன், இதுதான் ஃபங்க்ஷன். x square plus y square நம்மளே எடுத்துக்க வேண்டியதுதான். இல்லைன்னா பெஸ்ட் f of x ன்னு போட்டுரு. இப்போ நான் சும்மா எடுத்துக்கிறேன், z என்ற ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கிறேன். இங்க x plus y equals to 10. அப்ப இங்க ரெண்டு வேரியபிள் இருக்கா, அதை ஒரு வேரியபிளா கன்வெர்ட் பண்ணணும். அப்போ y equals to 10 minus x. எனக்கு கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்கா பாருங்க, find the smallest possible value of z because I have taken z equals to x square plus y square. அப்போ நான் மினிமம் வேல்யூ ஆஃப் z கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப என்ன செய்யறேன், z is equals to x square plus y square. y உடைய வேல்யூ என்னது? 10 minus x the whole square. அப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க, x square plus a minus b the whole square. a square 10 square 100, 2 into 10 20x plus x square. We'll get z equals to 2x square, simplify, minus 2x plus 100. Now we'll get z is equals to 2x square differentiate பண்ணா 4x minus 20. Sorry, differentiate பண்ணணும் dz by dx. First step. அதுல step 1 second derivative testல. What is your second derivative test? என்னது? Find dz by dx and put 0. ஆமா, this implies dz equals to 0 போடணும். dz by dx equal to 0. This implies 4x minus 20 equal to 0. 4x is equals to 20 இல்லையா? அப்ப x உடைய வேல்யூ 5. இதுக்கு சில பேர்லாம் போட்டுருப்பீங்க, அதனால ரொம்ப குயிக்கா போடுறேன். அப்ப x equals to 5 கண்டுபிடிச்சாச்சு. now நான் தீர்மானிக்கணும், செக் போஸ்டில் போகணும். என்ன செய்யணும், எதர் இந்த பாயிண்ட் மேக்சிமமா மினிமமான்னு கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு தேவை d square z by dx square. செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் 4x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா வெறும் 4. கண்டிப்பா தெரியும் 4 is greater than 0. if 4 is greater than 0, 4 is greater than 0, நல்லா கவனிக்கணும். அப்ப அதுக்கு என்ன சொல்லலாம், at x is equals to 5, z attains
Z தான ஃபங்க்ஷனா நான் எடுத்தேன். நான் எடுத்துக்கிட்டேன் Z ன்னு. Z attains என்ன வேல்யூ? மினிமம் வேல்யூ minimum சார். value. It attains minimum value. அப்ப therefore இங்க क्वेश्चन என்ன கேட்டிருக்காங்க? Smallest possible value of Z. Smallest ஏன்னா x² plus y² தான் Z எடுத்துட்டேன். அதனால the smallest value of Z, the smallest possible value of Z is x² plus y². இங்க x 5 கண்டுபிடிச்சாச்சு. y என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்? 10 minus 5 which is equal to 5. அப்ப therefore we know that x is equal to 5 and y is also 5. Very good one. அப்ப x square பண்ணா 25, y square பண்ணா 25, z is equal to 50. That is the answer. Take note. Moving on to the next problem. A garden, next one. Finished? A garden. The next problem. A garden. Next one. A garden. A garden is to be laid out in rectangular area. A garden is to be laid out in rectangular area and protected by wire fence. A garden is to be laid out in rectangular area and protected by wire fence. What is the largest, largest maximum? What is the largest possible area of the fence, of the fenced garden, of the fenced 40 garden meters of wire. With 40 meters of wire? Avladha problem. The garden is to be laid out in rectangular area and protected by wire fence. What is the largest possible area of the fenced garden with 40 meters of wire? அப்போ ஒரு ஃபார்மர் என்ன பண்றாரு? A garden ஒன்னு வச்சிருக்காரு. அந்த garden பாத்தீங்கன்னா it is in a rectangular shape. இப்போ என்ன பண்றாரு? இதுக்கு சுத்தி ஒரு ஃபென்ஸ் போடுறாரு. அப்படி போற zigzag போடுறாரு. இதுதான் ஃபென்ஸ். நாலு பக்கமும் ஃபென்ஸ் போடுறாரு. This is should be a length. இது ரெக்டாங்குலரா நான் போடுற அந்த ஃபென்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து லார்ஜஸ்ட் பாசிபிள் ஏரியாவா இருந்தா எவ்வளவு? நான் பெரிய ரெக்டாங்கிள் போடணும். அந்த ரெக்டாங்கிள் வந்து அதிகபட்சமான ஏரியாவை ஆக்குபை பண்ணணும். புரியுதுங்களா? அப்ப அந்த அளவுக்கு போடும் பொழுது என்னுடைய ஃபென்ஸுக்கு எவ்வளவு மெட்டீரியல் தேவைப்பட்டிருக்கும், எவ்வளவு ஏரியா தேவைப்பட்டிருக்கும், அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க. சரியா? வாட் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் பாசிபிள் ஏரியா ஆஃப் த ஃபென்ஸ்ட் கார்டன் வித் 40 meters ஆஃப் வயர். என்கிட்ட இருக்கிற மொத்த வயர் இருக்கு இல்லையா, இது எவ்வளவு மொத்தம் இருக்குது எனக்குன்னா, என்கிட்ட இருக்கிற வயர் எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா 40 meters. அப்ப இதெல்லாம் சொல்லலாம். அந்த வயர் என்ன சொல்லலாமா? இதை சுத்தி போட்டிருக்கோம் இல்லையா, அப்ப அதுக்கு பேர் என்ன? ரெக்டாங்கல் எப்படி சொல்வீங்க? பெரிமீட்டர் தானே சொல்வீங்க. அப்ப வயரை சுத்தி காம்பவுண்ட் வால் ஃபுல்லா அந்த ஃபென்சிங் ஃபுல்லா போட்டுருவீங்க. அந்த வயர் இஸ் நத்திங் பட் பெரிமீட்டர். அப்ப இந்த 40 meter இஸ் நத்திங் பட் பெரிமீட்டர் ஆஃப் அ ரெக்டாங்கிள். பெரிமீட்டர் ஆஃப் அ ரெக்டாங்கிள் இஸ் 40 meter. சரிங்களா? இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன், இந்த லென்த்தை வந்து எல்லுன்னு எடுத்துக்கிறேன், பிரெத்தை வந்து பீம். நல்லா கவனிச்சுங்க. இப்பயே ஞாபகம் வச்சு, எப்பொழுதுமே லாங்கஸ்ட் சைடு இஸ் த லென்த் அண்ட் ஷார்டஸ்ட் சைடு இஸ் த பிரெத். இப்ப நான் என்ன பண்றேன், லெட் எல் பி த லென்த் எடுத்துக்கிறேன் அண்ட் பி பி த பிரெத் எடுத்துக்கிறேன். எனக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஹியர்? லார்ஜஸ்ட் பாசிபிள் ஏரியா. ஏரியா இஸ் த ஃபங்க்ஷன். அப்ப ஏரியா இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு, நீங்க எல் ஒய் அப்படி எடுத்தா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதை எக்ஸ்ன்னு எடுத்துங்க, இதை ஒய்ன்னு எடுத்துங்க. அப்போ ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். அப்போ எக்ஸ் பி த லென்த் ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள், லென்த் ஆஃப் த கார்டன், அண்ட் ஒய் பி த breadth of the garden. அப்ப I can take A is equals to xy. A is equals to xy. இப்ப நல்லா கவனிங்க, இந்த பெரிமீட்டர் கொடுத்துட்டான் 40 சொல்லி. அப்ப பெரிமீட்டர் அது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணும். x plus x 2x, y plus y 2y. அப்ப the total பெரிமீட்டர் பாத்தீங்கன்னா 2x plus 2y equals to 40. Throughout dividing by 2, x plus y is equals to 20. அப்ப y உடைய வேல்யூ என்ன சொல்லலாம்? 20 minus x. Your y value is 20 minus x. அப்ப இதற்கு போடுங்க x instead of y I can put 20 minus x. இப்ப ஏரியாவுடைய ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிச்சாச்சா? A is equals to 20x
minus x square. Second step, to find out the critical point, what we have to find out? dA by dx. x square differentiate பண்ணா minus 2x. அடுத்த step என்ன சொல்லணும்? Second step, dA by dx equal to 0. This implies 20 minus 2x equal to 0. அல்லது minus 2x equals to minus 20. Minus minus cancel. x உடைய value 10 ன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு. I have only one critical number. I have only one critical point, that is called x equals to 10. Now we have to check whether this point is the minimum or maximum. The question la கேட்டுடா largest possible maximum இருக்கலாம் வாய்ப்பு இல்ல ப்ரூவ் பண்ணணும். என்ன டவுட் ஆமா? Any doubts? Girls? யாரோ ஒரு girl கேட்டிங்களா டவுட்டா? போலாமா அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு? Shall we proceed? Yes. We are proceeding. The second step, d square a by dx square. Now you have to differentiate this. 20 minus 2x. 20 differentiate plus 0. Minus 2x minus 2. Minus 2 is less than 0. But less than 0 na enna sollala? At x equals to 10, it attains enna area? It attains less than 0 na apdi ulta varum. Less na maximum, greater na minimum. It attains maximum area. அப்ப எனக்கு கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காமா? Find out the largest possible area of the fenced garden. இந்த வேலி போட்ட கார்டன் உடைய ஏரியா என்ன? நான் ஷேட் பண்ற பாத்தீங்களா? இந்த ஏரியாவை தான் கேட்டிருக்கான். அப்ப ஏரியா என்ன கண்டுபிடிச்சேன்? x into y. அப்போ x எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. That is called x equals to 10. We have to find out y. y என்றது என்ன கண்டுபிடிச்சீங்க? 20 minus 10 which is equals to 10. அப்ப therefore your required area, the required maximum area is equals to x into y. Your x is equals to 10 and y is equals to 10 which is equals to 100. இல்லையா? இது எல்லாமே எதுல கொடுத்திருந்தா? மீட்டர்ஸ்ல கொடுத்திருக்கான் இல்லையா? 40 meters. அப்போ ஏரியான்னு சொன்னா we have to put 100 meters square. அது லாஸ்ட்ல யூனிட்ட கவனமா எழுதணும். இன்னொரு முறை சொல்றேன், நல்லா கவனிச்சீங்க. ஒரு ரெக்டாங்குலர் கார்டன் இருக்கு, அத ஃபென்ஸ் போடுறதுக்காக ஒயர் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அந்த ஒயருடைய அளவு எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா 10 meters. இப்ப என்ன சொல்றாங்க? இந்த ரெக்டாங்கிள் ஏரியாவை மேக்சிமம் படுத்து. நான் போற கார்டன் ரெக்டாங்கிளா இருக்கணும், ஆனா மேக்சிமம் லென்த்தை கவர் பண்ணி இந்த 40 meters ஃபென்சிங்க கொண்டு வரணும். அப்போ ஏரியா ஆஃப் த ரெக்டாங்கிளுக்கு எக்ஸ் என்பது லென்த்தாவும் ஒய் என்பது பிரெத்தாவும் கொண்டுட்டேன். அப்ப ஏரியா ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் என்ன இருக்கணும்? எக்ஸ் ஒய். அதுதான் ஃபங்க்ஷன், அதுதான் மேக்சிமம் சொல்லிட்டு நான் ப்ரூவ் பண்ணணும். அப்ப a equal to xy. ரெண்டு வேரியபிள் இருக்கு இல்லையா? அப்ப நான் y க்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு தான் கண்டிஷன் கொடுத்துட்டான். It is given that the perimeter of the rectangle is 40. அப்ப இந்த perimeter என்னது? 2x plus 2y. அதுல இருந்து என்ன கண்டுபிடிக்கிறேன்? y equals to 20 minus x. இப்போ இந்த xy ல x y க்கு 20 minus x போட்டனா the function becomes a equals to 20x minus x square. இல்லையா? அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் ஒரே வேரியபிள்ல வந்துச்சு. அப்போ a ன்றது ஃபங்க்ஷன், x ன்றது வேரியபிள். We can easily differentiate dA by dx. 20x differentiate பண்ணா 20 minus x square differentiate பண்ணா 2x. அந்த critical number கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு we have to put dA by dx equal to 0 and we are getting the critical number x is equals to 10. At this point, this function is maximum. This area maximum minimum check பண்றதுக்கு I want to find out dA square by dx square. d square a by dx square is simply minus 2. That is called less than 0. If it is less than 0, that is called a maximum area. Therefore, I can say at x is equals to 10 meters, it attains the maximum area. எனக்கு ஏரியா தேவைன்னா xy வேணும். x கண்டுபிடிச்சிட்டேன் 10. அப்போ y ன்றது 20 minus x. அதுவும் 10 தான். மல்டிப்ளை பண்ணா will get the 100 meters square. Next one. A rectangular page, very important sons. இனிமேல் வரதெல்லாம் பாருங்க கொஞ்சம் அப்படியே ரொம்ப எஃபெக்டிவான ப்ராப்ளம்ஸ், எக்ஸ்பெக்டட் ப்ராப்ளம்ஸ், மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் ப்ராப்ளம்ஸ். A rectangular page is to contain. A rectangular page is to சொல்லுமா சார். இப்போ மைனஸ் வேல்யூ வந்தா இதுல மேக்ஸிமம் சொல்றோம்ல சார்? ஆமாமா. இப்போ மினிமம் மைனஸ் வேல்யூ வந்து மினிமம்னு எதுக்கு சார் சொல்லுவாங்க? மினிமம் இந்த லெஸ் தென் 0 இருக்குல்லமா, இந்த வேல்யூ கிரேட்டர் தென் 0 வந்தா மினிமம். அவ்வளவுதான். நான் கண்டுபிடிச்ச டி ஸ்கொயர் ஏ உடைய டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் உடைய வேல்யூவை பாரு.
அது மைனஸ்ல இருந்தா அந்த பாயிண்ட் மேக்சிமம் பாயிண்ட். அது பிளஸ்ல இருக்கு கிரேட்டர் தென் ஜீரோவா இருந்தா அந்த பாயிண்ட் இல்ல மினிமம் பாயிண்ட். இங்க பாருங்க லெஸ் தென் ஜீரோனால என்ன சொன்னேன் நானு மேக்சிமம் சொன்னேன். கிரேட்டர் தென் ஜீரோ வந்தா அது மினிமம். அவ்வளவுதான். அப்படியே ரிவர்ஸ்ல இருக்கும். நெகட்டிவ்ல வந்தா மேக்சிமம் ஏரியா, பாசிட்டிவ்ல வந்தா மினிமம் ஏரியா. அவ்வளவுதான். இப்ப அடுத்த சம் போட போற பாருங்க. இப்ப நான் மேக்சிமம் போட்டேன் இல்லையா, மினிமம்க்கு சில கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. மேக்சிமம் தான் இருக்கும் இல்ல, மேக்சிமம் தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இப்ப பாருங்க, போலாமா நெக்ஸ்ட் சம்க்கு. ரெக்டாங்குலர் பேஜ் இஸ் டு rectangular page is to contain 24 centimeter cube of print. A rectangular page is to contain 24 centimeter square of print. 24 centimeter square of print. 24 centimeter square of print. The margins at the top. The margins at the top. The margins at the top. Very interesting problem. The margins at the top and bottom of the page are. The margins at the top and bottom of the page are 1.5 centimeter, 1.5 centimeter, 1.5 centimeter, and the margins at the other sides of the page, and the margins at the other side of the page, and the margins at the other side of the page is 1 centimeter, is 1 centimeter, is 1 centimeter. What should be the dimension of the page? யாரோ ஒரு கேர்ள் கேட்டீங்களா, மினிமம் வந்தா சார் எப்படி மினிமம் சொல்றேன் சார்ன்ட்டு, அதுக்காகவே இந்த சம் கேட்டிருக்காங்க. What should be the dimensions of the page so that the area of the paper used is minimum? So that the area of the paper used is minimum. மறுபடியும் நான் கொஸ்டினை வாசிக்கிறேன்னா கவனிங்க. A rectangular page is to contain 24 centimeter square of print. The margins at the top and bottom of the page are 1.5 centimeter and the margin at the other sides of the page is 1 centimeter. What should be the dimension of the page so that the area of the paper used is minimum? நல்லா கவனிங்க. நான் இப்ப கூட ஷேட் பண்றேன் பாருங்க. இந்த ஷேடிங் இதுதான் printed area. This is your printed area. This is your printed area. இதுதான் உங்களுடைய printed area. புரியுதுங்களா? நான் செக் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இல்லையா, ஷேட் பண்ணிருக்கேன் இல்லையா, இந்த ஏரியால. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு ரெக்கார்டு வரையறீங்க. ரெக்கார்டு வரையும் போது உங்க டீச்சர் என்ன சொல்றாங்க, டாப்ல 1.5 சென்டிமீட்டர் விட்டுருமா, சைட்ல டாப்லயும் பாட்டம்லயும் 1.5 சென்டிமீட்டர் விட்டுருமா, சைஸ்ல வந்து 1 சென்டிமீட்டர் விட்டுட்டு நடுவுல ஒரு பாக்ஸ் ரெக்டாங்கிள் வரைஞ்சி அதுக்குள்ள உங்களுடைய கண்டென்ட்டை வரையும் சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ திஸ் இஸ் கால்டு பிரிண்டட் பேஜ். திஸ் இஸ் கால்ட் யுவர் பிரிண்டட் பேஜ். இந்த பிரிண்டட் பேஜோட பிரிண்டட் பேஜ் இது வரைக்கும் தான் பிரிண்டா இருக்கு, மீதி எல்லாம் வேக்கன்ட் ஃபுல்லா மார்ஜின். அந்த பிரிண்டட் பேஜுடைய ஏரியா கொடுத்துட்டாங்க 24 சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர். இந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இல்லையா. இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன், ரெண்டு கேட்டகரியா பிரிச்சுக்கலாம் பாருங்களேன். ஒன்னு பிரிண்டட் பேஜ். பிரிண்டடும் ரெக்டாங்கிள் தான், பேஜும் ரெக்டாங்கிள் தான். நல்லா கவனிச்சுங்க, பிரிண்டடும் ரெக்டாங்கிள் தான், பேஜும் ரெக்டாங்கிள் தான். நான் என்ன பண்றேன், இந்த பிரிண்டட் ஏரியா இருக்கு இல்லையா, அதனுடைய லென்த் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன். இந்த பிரிண்டட் ஏரியாவுடைய லென்த் ஐ எம் டேக்கிங் திஸ் as x and printed ஏரியாவுடைய breadth ஐ எம் டேக்கிங் திஸ் as y. நான் இங்க கூட போடலாம் பாருங்க, இது எக்ஸ்னா இதுவும் எக்ஸ் தான், இது ஒய்னா இது ஒய். அப்ப பிரிண்டட் ஏரியாவுடைய ஏரியாவை ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம், ஏன்னா அது ரெக்டாங்கிள் தான். What is a printed area?
printed ஏரியாவுடைய ஏரியா என்னமா 24 சென்டிமீட்டர் கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ it is given that printed area is equals to 24. நம்மளுக்கு ரெக்டாங்கிள் உடைய ஏரியா தெரியும், லென்த் இன்டு பிரெத். இங்க லென்த் x எடுத்துக்கிட்டேன், பிரெத் y எடுத்துக்கிட்டேன். அப்போ xy is equals to 24. நான் ஒரு வேரியபிள்ல கன்வெர்ட் பண்ணலாம். அப்போ y is equals to 24 by x. இது ஒரு பக்கம். நான் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும். எதுக்கு கேட்டிருக்கான்? what should be the dimension of the page so that the area of the paper is minimum. பேப்பர் உடைய ஏரியாவை கண்டுபிடிக்க போறேன். இதுதான் பேப்பர். பேஜ்னு சொல்றதோட பேப்பர்னு சொல்லிட்டு அவன் கொடுத்துக்கிற மாதிரி பேப்பர். யாருன்னா ஒருத்தர் சொல்ல முடியுமா வாட் இஸ் பேப்பருடைய லென்த்? பேப்பருடைய லென்த்னா இங்க இருந்து இது வரைக்கும். நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இங்க இருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து எக்ஸ். இப்போ எனக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ் வேணும், இந்த டிஸ்டன்ஸ் வேணும். பாருங்க, அதுதான் மார்ஜின் போட்டிருக்கேன். இந்த டிஸ்டன்ஸ் நான் ஒரு வேவ் மாதிரி போட்டிருக்கேன் இல்லையா, 1. இந்த வேவ் மாதிரி போட்டிருக்கேன் இல்லையா, இதனுடைய வேல்யூ என்னது 1. அப்போ திஸ் இஸ் கால்ட் the length of the paper. எவ்வளவுமா? இங்க x இருக்கு, இங்க ஒரு 1, இங்க ஒரு 1. அப்ப எவ்வளவு கிடைச்சிருக்கும்? இது சென்டிமீட்டர்ல கூட, இது x சென்டிமீட்டர், இது y சென்டிமீட்டர் எடுக்கிறேன். length of the paper என்ன இருக்கும் girls boys? எவ்வளவு பாருங்க? லென்த் ஆஃப் பேப்பர்னா இங்க இருந்து இது வரைக்கும் போறேன். பாயிண்ட் வச்சிருக்கேன் இது வரைக்கும். இந்த லென்த் ஆல்ரெடி நான் பிரிண்டட் பேஜ் உடைய லென்த் x. மார்ஜினுக்கு விட்டு விட்டுறால இந்த சைடு ஒரு 1. வெரி குட், x+2. இந்த சைடு ஒரு 1 சென்டிமீட்டர் விட்டு கொடுத்தா இந்த சைடு ஒரு 1 சென்டிமீட்டர், ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தா I'll get x+2 சென்டிமீட்டர். ரெண்டாவது breadth of the paper கண்டுபிடிக்க போறேன். breadthனா இந்த சைடு எனக்கு தெரியும், இதுல இருந்து இது வரைக்கும் y. மேல ஒரு 1.5, கீழே ஒரு 1.5 மார்ஜினுக்காக நான் ஸ்பேஸ் விட்டுருங்க. அப்ப டோட்டல் சேர்த்தா வாட் இஸ் தி breadth of the page? வெரி குட் மா, y+3 சென்டிமீட்டர். இந்த பேப்பருடைய ஏரியாவை மேக்ஸிமம் சொல்லு, இந்த சாரி மினிமம் சொல்லு. இந்த பேப்பருடைய ஏரியா மினிமமா இருந்தா வாட் இஸ் த டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் த பேப்பர்? எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு லென்த் ஆஃப் த பேப்பர் x+2 சென்டிமீட்டர், breadth of the paper y+3. according to the question இததான் கண்டுபிடிக்கணும். எப்போ இந்த பேப்பருடைய ஏரியா மினிமமா இருக்கும்போது, when the area of the paper is minimum, what is the dimensions? அப்ப இதுக்கு ஏரியா கண்டுபிடிக்கலாமா? ஏரியா ஆஃப் த பேப்பர் அதை ஏன் வச்சுப்போம். ஏரியா ஆஃப் த பேப்பர் என்ன ஃபார்முலா? லென்த் இன்டு பிரெத் x+2 இன்டு y+3. மல்டிப்ளை பண்ணுங்க, x இன்டு y xy பிளஸ் x into 3 3x plus 2 into y 2y plus 6. நமக்கு தெரியும் xy உடைய வேல்யூ 24, அதனால டைரக்டா 24 னு போட்டுறலாம். 3x plus y உடைய வேல்யூ தெரியும் 24 by x, 2 into 24 by x plus 6. now you simplify, you will get a is equals to, your a is equals to, இங்க இருந்து பாருங்க, your a is equals to 24 plus 6 30 plus 3x plus 2 into 24 48. இந்த x டினாமினேட்டர்ல இருக்குது, நியூமரேட்டர்ல போனா x பவர் -1. பாருங்க, சுத்தி முத்தி ஒரு வழியா நான் ஃபங்க்ஷனை கண்டுபிடிச்சிட்டேன். என்னுடைய ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்குன்னா, a ஃபங்க்ஷன் x வேரியபிள். அப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? dA by dx. அப்ப 30 டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 0, 3x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 3. அப்ப 30 plus 3 plus 48 x power minus, sorry, 30 differentiate plus 0. Sorry, 3x பண்ணா வெறும் 3, x power -1 முன்னாடி வந்துரும் -48, x power -1. அப்ப x power -1 எப்படி சொல்லலாம்? மைனஸ் தான் முன்னாடி வந்துருச்சு, -1 -2, x power -2, x power -2. இதுதான் dA by dx. எனக்கு இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம். dA by dx equals to 3 minus 48 divided by x power -2 கீழ வந்தா இடம் x square. எனக்கு கிரிட்டிக்கல் நம்பர் தேவைனா dA by dx equal to 0. I can write this as 3 minus 48 by x square equal to 0, or 3 equal to the minus அப்படிக்கா போனா 48 by x square. We'll get 3x square equals to 48. x square is equals to 16. இல்லையா? நமக்கு தெரியும் x square equal to 16 னா x உடைய வேல்யூ plus or minus 4. மைனஸ் இங்க கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா x is the dimensions, x is the length.
length always should be a positive. இதெல்லாம் மைண்ட்ல வச்சுக்கலாம், சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான். அப்ப மைனஸ் அங்க கண்டுபிடிக்க கூடாது. x உடைய வேல்யூ 4. இந்த x ஈக்குவல்ஸ் டு 4ன்றது மேக்சிமமா மினிமமா? அப்ப செக் பண்றதுக்கு ஐ வாண்ட் செகண்ட் டெரிவேட்டிவ். அப்ப அந்த செகண்ட் டெரிவேட்டிவ்க்கு நீங்க என்ன சொல்லணும்? d ஸ்கொயர் a பை dx ஸ்கொயர். அப்போ இந்த 3 டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 0. -2 முன்னாடி வந்தா பிளஸ் ஆயிடும். 2 into 48 96. x power -2 -1 -3. அதாவது we'll get 96 divided by x cube. x உடைய வேல்யூ என்ன கிடைச்சது? 4. at x is equals to 4. நல்லா கவனிமா, யார் அது சொன்னது? லாஸ்ட் டைம் கேட்டீங்க மினிமம்னா எப்படி வரும்? வாட்ஸ் யுவர் நேம்? ப்ளீஸ் கம் ஆன் கேர்ள். உங்க பேர் சொல்லுங்க. மதுமிதாவா? at x is equals to 4. கவனிங்கம்மா, d square a by dx square. அப்ப d square a by dx square. x க்கு பதிலா 4 போடணும். 96 divided by 4 cube. Yes, greater than 0. It is positive. இல்ல மேலேயும் பிளஸ் இருக்கு, கீழேயும் பிளஸ் இருக்கு. கிரேட்டர் than 0னா நான் என்ன சொல்வேன்னா, at x is equals to 4 என்ன நான் கண்டுபிடிக்கிறேன்? ஏரியா. ஏரியா ஆஃப் த பேப்பர், ஏரியா ஆஃப் த பேப்பர் is greater than 0னா என்னது? மினிமமா மேக்ஸிமமா? மினிமம் மினிமம். அப்போ எஸ், ஏரியா ஆஃப் த பேப்பர் இஸ் மினிமம். எஸ், ஷூர். அப்போ கண்டுபிடிச்சாச்சு, ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு, இந்த ஏரியா ஆஃப் த பேப்பர் இஸ் மினிமம். இப்போ இதை ப்ரூவ் பண்ணிட்ட பிறகு அதனுடைய லென்த்தை கண்டுபிடிக்கலாம். லென்த்னா சாரி, அதனுடைய டைமென்ஷன்ஸ். எக்ஸ் பிளஸ் 2 எடுத்தேன், ஒய் பிளஸ் 3 எடுத்தேன். எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 4 கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஒய் தேவை இல்லையா? ஒய் இஸ் 24 by x. அப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 24 by x, which is equals to 24 by 4. That is nothing but 6 centimeter. அப்போ x is equals to 4 கண்டுபிடிச்சாச்சு. y equal to 6. எனக்கு தேவை the dimensions of the paper. Dimensions of the paper என்னன்னு எடுத்தேன்? x plus 2 centimeter and y plus 3 centimeter. The last step. அப்ப last step பாருங்க. அப்ப the dimensions of the paper or the dimensions of the paper are dimensions of the paper are தெரியலையா? கட்டாயிச்சா? தெரியுதுல? the dimensions of the paper are என்னமா? x y plus, அதாவது x plus 2 centimeter and y plus 3 centimeter. x க்கு தெரியும் 4, அப்ப 4 plus 2 னா 6 centimeter and y உடைய வேல்யூ தெரியும் 6. 6 plus 3 9 centimeter is the answer. எவ்வளவு ஈஸியா போடலாம் பாருங்க, கஷ்டமே கிடையாது இல்ல? அப்போ ஐடியாவை தெரியணும். 3 விஷயங்கள். முதல்ல ஃபங்க்ஷன் எது, எந்த வேரியபிள்ல சிங்கிள் வேரியபிளா மாத்தணும், அந்த செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட்ல தெரிஞ்சா ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். மூவிங் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். நெக்ஸ்ட் சூப்பர் ப்ராப்ளம், சூப்பர் டூப்பர் ப்ராப்ளம். நிச்சயமாக definitely you can expect for this 2024. You can write this as March 2024 assurance question போடுங்க. assurance question March 2024ல one of the assurance question, most expected question, எதிர்பார்த்து கொண்டே இருக்கலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு ப்ராப்ளம். prove that. Next one. Are you all ready? Yes, sir. Yes, sir. அதுக்கு முன்னாடி அந்த மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் சம்க்கு முன்னாடி இன்னொரு சம் இருக்கு, அதையும் போட்டுறேன். ஏன் அதை மட்டும் எக்ஸசைஸ்ல விடணும் இல்ல? 6th ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளம் அதையும் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த மோஸ்ட் டூப்பர் சூப்பர் டூப்பர் ப்ராப்ளம் போடுறேன். A farmer plans to fence a rectangular pasture. A farmer plans to fence a rectangular pasture adjacent to a river. Okay, adjacent to a river. The pasture must contain
pasture must contain 1,80,000 square meters. 1,80,000 square meters, around meter square. In order to provide enough grass for herds, herdsனா கால்நடைகள், ஆடு மாடு இதுங்களுக்கான ஒரு இது grass for herds. No fencing is needed along the river. No fencing is needed along the river. What is the length of minimum? What is the length of minimum needed fencing material? Minimum needed fencing material. சரியா? ரொம்ப சிம்பிள். நான் போன வேலை தான் நினைச்சேன், இருந்தாலும் இது வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்றது? சில சமயங்கள்ல இது வராதுன்னு நம்ம நினைச்சு போங்க, அதுதான் முதல்ல ஒன்று உட்காந்து இருக்கு, பயங்கர டென்ஷன் ஆயிடும். அதனால those who are going to score good marks, சென்டம் எடுக்கணும்ன்ற ஆசையில எண்ணத்துல போற அனைவருக்கும், all the students go through all the problems. இது வராதுன்னு முதல்ல எதையும் நீ இது பண்ணாத, ஜட்ஜ் பண்ணாத. ஓகேவா? இந்த சம் பாருங்க. a farmer என்ன பண்றாரு, plans to fence. ஒரு ரிவர் ஷோர்ல, ஒரு ரிவர் சைட்ல இருக்கிறாரு. அந்த ரிவர் சைட்ல சுத்தி என்ன பண்றாரு, 3 பக்கம் மட்டும் ஃபென்சிங் போடுறாங்க. அந்த ஃபென்சிங் உடைய ஏரியா எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா 1,80,000 மீட்டர் ஸ்கொயர். இதுல நிறைய கிராஸ விளைவிக்கிறார் இல்லையா, கிரீன் பாஸ்டர்ஸ், பச்சை பசேன்னு புல்லுகள், அது வளர்க்கிறார். அதை வளர்க்கறதுக்கு நம்ம சுத்தி நான் ஃபென்சிங் போட்டாகணும். அந்த ஃபென்சிங் மினிமமா இருந்தால் அதனுடைய லென்த் எவ்வளவு? அப்ப சுத்தி வட்டார இந்த லென்த்னுடைய மினிமம் லென்த்தை கண்டுபிடிக்க சொல்றான். ஏரியா கொடுத்துட்டான். நான் என்ன பண்றேன், 3 பக்கம் தானே, இதுதான் எக்ஸ், இதுதான் ஒய், இதுதான் ஒய், போன வாட்டி போட்ட மாதிரிதான். அப்போ நான் லென்த் ஆஃப் த கார்டன் இல்ல, அல்லது லென்த் ஆஃப் த அந்த ரெக்டாங்குலர் பாஸ்டர் அவர் போடுறது. அப்போ the length of the pasture I am taking this as x meter, என்ன மீட்டர்ல கொடுத்திருக்கிறார். length of the breadth of the pasture which is equals to y meter. நல்லா கவனிக்கணும் எல்லாரும். ஏரியான்னு சொல்லும் பொழுது எனக்கு 2 ஃபுல்லா ஏரியா தான். இதுல பெரிமீட்டர் மட்டும் தான் ஒரு இடத்துல மிஸ் ஆயிடும். ஒரு பக்கம் என்ன இருக்குது, ஃபென்சிங் போட தேவையில்ல, அந்த பக்கம் என்ன இருக்கு, ரிவர் இருக்கு. this side we have a river so that we no need to pay. பெரிமீட்டர்ல தான் ஒன்னு ஷார்ட் ஆகும், ஏரியால ஷார்ட் ஆகாது. ஏரியா என்னது, x into y. அப்ப ஏரியா is equals to x into y. இந்த ஏரியா தான் கொடுத்துட்டான், which is equals to 1,80,000 meter square. 1,80,000 meter square. It was given that 1,80,000 meter square. இப்போ நான் இந்த xy தெரியல, இது y கண்டுபிடிக்க போறேன். 1,80,000 divided by x. Take this as first equation. இப்பதான் ஃபங்க்ஷனுக்கே வர, வேரியபிள் கன்வர்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு. ஃபங்க்ஷன் எது, பெரிமீட்டர் இஸ் த ஃபங்க்ஷன். அப்போ அந்த ஃபென்சிங்கான லென்த் அத p ன்னு எடுக்கிறேன். எப்படி சொல்லலாம் பெரிமீட்டர்? x plus 2y. வெரி குட், x plus y. வெரி குட், x plus 2y, அதுதான் பெரிமீட்டர். இந்த ரிவர் சைடுல இருக்கிறது எடுக்க கூடாது, அதுக்கு ஃபென்சிங் போடல. நான் 3 பக்கம் தான் ஃபென்சிங் போடுறேன். எனக்கு மினிமம் லென்த் கண்டுபிடிக்கணும். அந்த மெட்டீரியல் ரிக்வயர் எனக்கு மினிமமா இருக்கும், அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் ஃபென்ஸ் போடணும். அப்போ ஃபங்க்ஷன் x plus 2y which is equals to x plus 2 into y which is equals to 1,80,000 divided by x which is equals to x plus 2 into 36, 3 lakhs இல்லையா, 60,000 divided by x. Now you differentiate, variable கிடைச்சிச்சா, dp divided by dx. வேரியபிள் இதுதான், x பண்ணா 1, 360,000, 3,60,000 minus x பண்ணா minus 1 x by square. x square. இப்போ இத செகண்ட் ஸ்டெப்ல dA by dx equal to 0 ன்னு போடணும். We have to put dA by dx equals to 0 ன்னு போடணும். அப்போ dA by dx equal to 0 னா 1 minus 360,000 divided by x square equal to 0. This implies 1 is equals to 360,000 divided by x square. This implies x square is equals to 360,000
0 0 இல்லையா 3 lakhs 60,000. 60,000. அப்ப x உடைய வேல்யூ என்னமா? your x is equals to nothing but simply I can say 600. 36 க்கு 6 4 0ல 2 0 தூக்கி போட்டா x 600 கண்டுபிடிச்சோம். இந்த x equal to 600ன்றது மினிமம் லென்த்தா மேக்ஸிமம் லென்த்தா? அப்போ செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் வேணும். அப்ப இது எப்படி போடலாம்னா -3,60,000 x ஸ்கொயர் மேல போனா x பவர் -2 d ஸ்கொயர் p by dx ஸ்கொயர் 1 டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 0. இந்த -2 முன்னாடி வந்தா 2 into 36 7,20,000 மாறிடும். x பவர் -2 டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா X power -3. அது கீழே கொண்டு வந்தா x பவர் 3. இப்போ எனக்கு தெரியும் at x is equals to 600. x உடைய வேல்யூ என்னது 600. அப்ப x equal to 600 னா d square p by dx square வேல்யூ 72000 divided by 600 the whole cube. 600 cube பண்ணா பாசிட்டிவ் தான், மேலேயும் பாசிட்டிவ் கீழேயும் பாசிட்டிவ், therefore positive. Positive means greater than 0. Greater than 0 னா the area என்னவா இருக்கும்? அந்த length it's a minimum length. Therefore at x is equals to 600 the length attains it attains yeah. So உன்னுடைய p attains your p attains minimum length. ஏன்னா greater than 0 அப்படியே உல்டா, greaterனா minimum, lessனா maximum. அப்ப p attains minimum length. We have proved that இப்போ minimum length கிடைக்கும்னு சொல்லியாச்சு. எப்போ x equals to 600 இருக்கும்போது இத கொண்டு போய் ஈக்குவேஷன் 1ல போடுங்க. அப்போ y is equals to 180,000 divided by 600. இது வந்து 2 0 கேன்சல் ஆயிடும். 600 வந்து இதுல 3 டைம்ஸ் போகும் 300. your y உடைய வேல்யூ வந்து என்னது 300. x உடைய வேல்யூ 600 and y உடைய வேல்யூ 300. எனக்கு என்ன வேல்யூ கேட்டிருக்கான்? what is the minimum length? லென்த்னா p is equals to x plus y. அப்போ p is equals to x, that is called 600 plus y, 2y, 2 into 300 600. Therefore the answer is p is equals to 1200 meters. அப்போ அந்த பாஸ்டரை ஃபில் பண்ணணும், ஃபென்சிங் போடணும் அப்படின்னு சொன்னா அதனுடைய இது வந்து 1200 meters எனக்கு தேவைப்படும். நெக்ஸ்ட் take down quickly. Finish. Find the dimensions of the rectangle. Super duper problem. Find the dimensions of the rectangle. So kandipa you can expect for this March 2024. Find the dimensions of the rectangle with the maximum area that can be inscribed in a circle of radius 10 centimeter. Find the dimensions of the rectangle with the maximum area. இதே மாதிரி இன்னொரு சம் இருக்கு, அதுவும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். So that can be inscribed in a circle of radius 12 centimeter. அப்போ இன்ஸ்கிரைப்டுனா என்ன தெரியுமா? நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கிராஃப்ல போடுற மாதிரி போட்டீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. அப்படிதான் எடுத்தாகணும், வேற வழி இல்லை. இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ், இது ஒய் ஆக்சிஸ், எக்ஸ் டேஷ் ஒய் டேஷ். இப்போ ஒரு சர்க்கிள் வரைகிறேன், அதுக்குள்ள ரெக்டாங்கிள் இருக்கு. The maximum that can be inscribed, இல்லையா? Maximum area that can be inscribed in a circle is square னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லுவான். The rectangle with maximum area that can be inscribed in a circle is square னு சொல்லுவான். இப்ப பாருங்க, என்ன இன்ஸ்கிரைப்னா எல்லா கார்னர்ஸும்
எல்லா முனை ஆஃப் த ரெக்டாங்கிளும் வெர்டிசஸ் சர்க்கிளை டச் பண்ணிருக்கணும். இப்படி இருக்கணும். இதுதான் இன்ஸ்கிரைப். all the rectangles that can be inscribed. சரிங்களா? இதுதான் ஆரிஜின் 0 பாயிண்ட். இப்போ இந்த சர்க்கிளுடைய ரேடியஸ் கொடுத்தாங்க. அப்ப சர்க்கிளுடைய ரேடியஸ்னா இங்க இருந்து இது வரைக்கும் ரேடியஸ் அது எவ்வளவு கொடுத்தாங்க? 10 ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. இப்ப நான் क्वेश्चन சொல்றேன். Find the dimensions of the rectangle with maximum area that can be inscribed in a circle of radius 10 cm. அப்போ இந்த சர்க்கிளுக்குள்ள இருக்கிறது பாருங்க, எப்படி வேணா இருக்கலாம். சர்க்கிளுக்குள்ள இப்படி கூட போடலாம். சர்க்கிள் இல்ல இப்படி வந்திருக்கலாம். சர்க்கிள் இந்த மாதிரி கூட போட்டிருக்கலாம். லென்த் இப்படி இருக்கும். எப்படி வேணா இருக்கட்டும். ஆனால் எனக்கு அந்த ரெக்டாங்கிளுடைய ஏரியா அதிகபட்சமா இருக்கணும். மேக்சிமம் ஏரியாவை கவர் பண்ணிருக்கணும். அதுதான் கண்டிஷன். புரியுதுங்களா? அப்ப நான் சும்மா உதாரணத்துக்கு இதை எடுத்துட்டேன். இப்ப நல்லா கவனிங்க. இது சென்டர் இல்லையா? இங்க இருந்து எவ்வளவு இருக்கோ அதே வேல்யூ தான் இங்க இருக்கு. நான் டைமென்ஷன்ஸ் போடுறேன். இங்க இருந்து இதனுடைய வேல்யூவை எக்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். அதே லென்த் தான் இங்க இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கும் எக்ஸ். ஏன்னா இது சென்டர் பாயிண்ட். நம்ம நிறைய படிச்சுட்டோம். கிராஃப்ல கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரில நிறைய படிச்சிருக்கோம். மேல இருந்து இது வரைக்கும் நான் ஒய்ன்னு எடுத்தா அதே வேல்யூ தான் இங்க ஒய்ன்னு இருக்கும். இங்க என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதே தான் இங்கேயும் இருக்கும் எக்ஸ். கரெக்டுங்களா? இப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல இதனுடைய ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகுதா? இது 90 டிகிரி. இதை தீட்டான்னு எடுத்துக்கோங்க. ஏன் இந்த சமுக்கு மட்டும் அப்படி போடுறோம்னா இங்க வேரியபிள சிங்கிள் வேரியபிளா மாத்துறது ரொம்ப கஷ்டம். எக்ஸ் ஒய்ன்றத சிங்கிள். அப்ப ட்ரிகோனோமெட்ரி ரூல பண்ணி தான் போத்தணும். அதுதான் இந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளத்துக்குள்ள ஐடியாவே. அப்போ இந்த இடத்துல பாருங்க நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் கிடைக்குது. நான் என்ன பண்றேன்? சைன் தீட்டா எடுக்கிறேன். சைன் தீட்டாவுடைய வேல்யூ ஆப்போசிட். நான் அதான் சொன்னேன் சோ காட் 2. யாரெல்லாம் அந்த கிளாஸுக்கு வந்தீங்கன்னா தெரியும் இல்லையா? சோ காட் 2 சோ காட் 2 சோ காட் 2 அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சைன்னா ஆப்போசிட் பை ஹைபோடெனியூஸ், காஸ்னா அட்ஜசன்ட் பை ஹைபோடெனியூஸ், டேன்னா ஆப்போசிட் பை அட்ஜசன்ட். இப்போ நான் சைன் தீட்டா இதுக்கு ஆப்போசிட்ல என்ன இருக்கு? y இல்லையா? ஹைபோடெனியூஸ் என்ன இருக்குது? 10 y by 10. அப்ப இதுல இருந்து y வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கலாம். y is equals to 10 in sin theta. அடுத்தது cos theta. cos theta பாருங்க adjacent by hypotenuse, that is called x by 10. அப்ப இதுல இருந்து x வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கலாம். x is equals to 10 cos theta. ஏன் இப்ப x பாரு theta இருக்கு. Let us look at y value, that is in terms of theta. So that ஏனா நான் என்ன ஃபங்க்ஷனா எடுத்துக்கணும்? ஏரியா, மேக்ஸிமம் ஏரியா, ஏரியா ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் எனக்கு தேவை. அப்ப ஏரியா ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள்னா நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் லென்த் இன்டு பிரெத் இல்லையா? ஏரியா ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் அப்படின்னு சொல்லும்போது we all know that a is equals to length into breadth. ஏரியாவை ஏன்னு எடுத்துக்கிறேன். இப்போ லென்த் என்று சொன்னால் இதுதான் லென்த், இதுதான் பிரெத். யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க டோட்டல் லென்த் எவ்வளவு இருக்கும்? டோட்டல் லென்த் எவ்வளவு இருக்கும்? கேர்ள்ஸ் சைடுல சொல்லு, பாய்ஸ் சைடுல வித் சொல்லு. 2x sir. கேர்ள்ஸ் 2x. வெரி குட். பாய்ஸ் சொல்லுமா எவ்வளவு பிரெத் இருக்கும்? ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சம். எவ்வளவு இருக்குன்னா இங்க ஒரு y இங்க ஒரு y எவ்வளவு ஆச்சு? 2y இல்லையா? இப்போ நான் என்ன பண்றேன்? a is equals to 2 into x க்கு பதிலா ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோமா? 10 cos theta. 2 into y க்கு பதிலா ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோமா? 10 sin theta. சரியா? இப்ப நான் என்ன செய்ய போறேன் நல்லா கவனிங்க. இந்த 2 into 10 இருக்கு இல்லையா? அதை மட்டும் வெளியே கொண்டு வரேன். இந்த 10 கொண்டு வரேன். ஒரு 2 மட்டும் இங்க வச்சுக்கப்பா. 2 into 10 100. சரி 20. 20 into 10 200. 200 போட்டுட்டு ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் திஸ். இந்த 2 நான் உள்ள வெளியே எடுக்கல, அது அப்படியே உள்ள இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் sin தீட்டாவை போடு, அடுத்தது cos தீட்டாவை போடு. இதுக்கு பேர் தான். இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. கேர்ள்ஸ் டக்குன்னு சொல்லிடணும். 1 sir. 2 sin theta cos theta. ஒண்ணா? Cos square. cos ஸ்கொயர்லாம் வராதுமா. ரொம்ப சிம்பிள் ஃபார்முலாமா. 2 sin theta cos theta னா sin 2a உடைய ஃபார்முலா என்னது? 2 sin a cos a. கரெக்ட்டா பாய்ஸ்? கரெக்ட்டா Sin 2 இல்லையா? theta. sin 2 theta will get 200 into sin 2 theta. So this is the function. இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு இப்பதான் வரேன். டிஃபரன்ஷியேஷன் செகண்ட் டெரிவேட்டிவ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்.
200 sin theta differentiate பண்ணலாம் cos 2 theta again இந்த 2 theta differentiate பண்ணணும் அது 2 ஆக மொத்தம் இதை மல்டிப்ளை பண்ணா 400 cos 2 theta 400 cos 2 அப்படியே கூடவே நீ சரி நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் dA by dx equal to 0 அதுதான் எனக்கு கிரிட்டிக்கல் நம்பர் தரும் அப்ப dA by dx ஆனது 400 cos 2 theta equal to 0 அப்ப 400 cos 2 theta வெறும் cos theta equal to 0 நமக்கு தெரியும் cos 90 டிகிரி தான் 0 ஏன்னா cos 0 0 தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் cos 90 தான் அது வரையும் cos 0 வந்து 1 cos 90 தான் 0 அப்போ cos 2 theta-வை இந்த 0க்கு பதிலா என்ன சொல்லலாம் cos pi by 2 அப்ப இத கம்பேர் பண்ணலாமா இங்க 2 theta இருக்கு இங்க pi by 2 இருக்கு அப்ப 2 theta is equal to pi by 2 அப்ப theta is equal to தான் எனக்கு தேவை அதுதான் கிரிட்டிக்கல் நம்பர் that is pi by 4 theta என்ன கண்டுபிடிச்சாச்சு pi by 4 at theta equals to pi by 4 இது மேக்ஸிமம் ஏரியாவை தருதா மினிமம் ஏரியாவை தருதா அப்போ I want the second derivative இங்க d square by x இல்ல theta வேரியபிள் theta இருக்கு இல்லையா அதனால d square a by d theta square 400 cos theta டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா minus sin theta minus sin 2 theta மறுபடியும் அந்த 2 theta பண்ணும்போது 2 வரும் அப்போ minus 800 sin 2 theta theta உடைய வேல்யூ என்னமா pi by 4 at theta is equals to pi by 4 your d square a by d theta square minus 800 sin theta உடைய வேல்யூ pi by 4 அப்ப 2 theta உடைய வேல்யூ என்னது 2 into pi by 4 2 into pi by 4 90 சொல்லுமா வீடியோ கிளியரா இல்ல சார் நல்ல நெட்வொர்க் இருக்கு Okay, right. Now I hope it's clear, right? Now it's clear? உங்களுதான் கேக்குறேன் சார் ஓகே சார் இப்போ கிளியரா இருக்கு எஸ் சார் ஸ்டூடண்ட்ஸ் is it clear to you? Yes. எஸ் சார் போட் கிளியரா இருக்குமா எஸ் சார் shall I proceed டைம் ஆயிடுச்சு ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இல்லமா சொல்லுங்கமா குயிக்கா எஸ் சார் நான் பேசுறது கேக்குதா கேக்குது சார் girls எஸ் சார் கேக்குது சார் வாய்ஸ்
கேக்குதா? கேக்குது சார். Right, okay ma. சரி. So now it's clear, right? Okay. So now listen again. பாருங்க நான் theta equals to pi by 4. எப்படி critical number கண்டுபிடிக்கணும்னா first derivative equal to 0. dA by d theta equal to 0. If I put dA by d theta equal to 0, 400 cos 2 theta equal to 0, which means cos 2 theta equal to 0 and cos 2 theta equals to 0 என்ன பண்ணலாம் cos pi by 2. From that we'll get theta equals to pi by 4. இந்த theta என்ற pi by 4 is it மேக்ஸிமம் ஏரியாவா மினிமம் ஏரியாவா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். அப்போ 400 and cos 2 theta டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 400 cos 2 theta டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா minus sin 2 theta, again differentiating 2 theta will get 2. Now we'll get d square a by d theta square is minus 800 sin 2 theta. Theta க்கு பதிலா pi by 4 போடுறேன். 2 into pi by 4 is nothing but pi by 2. Sin 90 உடைய value 1. I'll get minus 800 into 1. Minus 800 is nothing but less than 0. அப்போ less than 0 na கன்ஃபார்மா நம்ம சொல்லிடலாம். We can say that it attains the maximum area at x is equal, sorry, at theta equals to pi by 4. At theta is equals to pi by 4. At theta is equals to pi by 4. The rectangle attains the area for rectangle தேவையில்ல. The area attains, it attains maximum area போட்டா போதும். ஒரே வார்த்தை சிம்பிளா எழுதுங்க. தொண எழுதக்கூடாது. இல்ல எல்லா வரையும் எழுதலாம். It attains maximum area. எப்பொழுது it attains the maximum area? When x is equal, theta is equal to pi by 4. If it is a maximum area, the question is சொல்றா, find the dimensions of the rectangle. Find the dimensions of the rectangle. our rectangle உடைய dimensions என்னன்னு அர்த்தம்? 2x ன்னு அர்த்தம், அப்புறம் 2y ன்னு அர்த்தம். அப்ப therefore the dimensions of the rectangle are, therefore the dimensions of the rectangle are, therefore the dimensions of the rectangle are 2x and 2y. our x உடைய value 10 ன்னு தெரியும். 2 into 10, 20 cos theta, 20 sin theta. Here your theta is equals to pi by 4. Your theta is equals to pi by 4. பாருங்க, theta is equals to pi by 4. அப்போ we can write 20 into cos pi by 4, comma 20 into sin pi by 4. அப்போ therefore, or which is equals to 20 cos pi by 4 1 by root, 20 sin pi by 4 1 by root. 10 root 2 sir. Very good, 10 root 2. 10 மேல என்ன root பண்ணோம்? root 2 ஆல டிவைட் பண்ணோம். root 2, comma 20 by root 2 into root 2 by root 2. So வந்து we'll get 20 root 2 by 2, 20 root 2 by 2, 20 root 2 by 2, comma 20 root 2 by 2. இது வந்து 10 times போகும், இது வந்து 10 root. Therefore the dimensions are, லாஸ்ட்ல எடுத்து எழுதணும், dimensions are 10 root 2. எதுல கொடுத்திருக்காங்க? It is given in centimeter. அப்ப 10 root 2 centimeter and 10 root 2 centimeter respectively. இதுதான் லென்த், இதுதான் பிரெத். இங்க என்ன நடக்குது? லென்த்தும் பிரெத்தும் ஈக்குவலா இருக்கு பாருங்க. அப்ப என்னது அந்த ஏரியா பேரு? அந்த ஷேப் பேர் என்னவா மாறிடும்? நான் படிச்சிருக்கிற முன்னாடியே ஜியோமெட்ரியில லென்த்தும் பிரெத்தும் ஈக்குவலா இருக்கு, ஸ்கொயர். அப்ப it becomes ஸ்கொயரா மாறிடுது. இங்க எனக்கு அதை ப்ரூவ் பண்ண சொல்லல. only find the dimensions, only find the length and the breadth. கண்டுபிடிச்சாச்சு, அவ்வளவுதான். sometimes இந்த கொஸ்டின் அப்படியே கிரியேட்டட் கொஸ்டினா மாற்றோம்னா, prove that the rectangle with maximum area that can be inscribed in a circle of radius r centimeter is a square னு கேட்பான். அப்போ நீங்க இதை ப்ரூவ் பண்ணீங்கன்னா இந்த ஆன்சர் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். லென்த்தும் பிரெத்தும் ஈக்குவல் சொல்லி நீங்க ப்ரூவ் பண்ணணும். சரிங்களா? நம்ம அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு சம் போடலாம். one more problem. Prove that all rectangles of given perimeter, prove that among all the rectangles, prove that among all the rectangles of a given perimeter, the square has maximum area. இதுதான். அப்போ ரெக்டாங்கிள் அதிகப்படுத்தும் போது மேக்சிமம் ஏரியாவை அடையும் பொழுது அது ஸ்கொயரா மாறுதுன்னு இங்க நிரூபிக்க சொல்றான். அவ்வளவுதான். Prove that all the rectangles of given perimeter,
the square has maximum area. Please take down. சரிங்களா? அப்போ ஸ்கொயர் என்ன, ரெக்டாங்கிள் என்னமா? ரெக்டாங்கிளுக்கு லென்த் ரெண்டும் ஈக்குவலா இருக்கும், ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். பட் ஸ்கொயருக்கு என்ன இருக்கும், ஆல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். அதுதான் கொஸ்டின் இல்லையா? இப்ப நான் என்ன பண்றேன், ஒரு ஸ்கொயரை முதல்ல எடுக்கிறேன், அந்த ஸ்கொயருடைய கண்டிஷன்ஸ், அந்த ஸ்கொயருடைய டைமென்ஷன்ஸை வச்சு அதை நான் என்ன சொல்ல போறேன், ஒரு ஸ்கொயர்னு ப்ரூவ் பண்ண போறேன். அதுதான் கண்டிஷன். நம்ம குயிக்கா எழுதிக்கலாமா? பாருங்க, ஐ ஜஸ்ட் டேக், இட் இஸ் given that ஒரு ரெக்டாங்கிள் இஸ் given, இது மேக்சிமம் ஏரியா அடையும் பொழுது அது ஸ்கொயரா மாறுதுன்னு நிரூபிக்கணும். அதுதான் கொஸ்டின். அப்போ லென்த்தும் பிரெத்தும் ஈக்குவலா இருக்குன்னு சொல்லணும். லெட் அஸ் டேக், இது எக்ஸ், இது எக்ஸ், இது ஒய், இது ஒய். அப்போ லென்த்ன்றத நான் எக்ஸ் சென்டிமீட்டர்னு எடுக்கிறேன். அவனுக்கு சென்டிமீட்டர் தானே கொடுத்துருக்காங்க, இல்ல எதுவுமே கொடுக்கல. அப்ப எக்ஸ் மட்டும் எடுத்தா போதும், எக்ஸ் யூனிட்ஸ். பிரெத் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஒய் யூனிட்ஸ். சரிங்களா? இப்போ எனக்கு ஃபங்க்ஷன் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா நல்லா கவனிங்க. எதை மேக்சிமம் பண்ணணும், எதமா மேக்சிமம் பண்ணணும்? லாஸ்ட்ல கொடுத்துருக்கான் பாருங்களேன், கேர்ள்ஸ் டக்குன்னு சொல்லுங்களேன். எதை மேக்சிமம் பண்ணணும், ஏரியாவை பண்ணணுமா பெரிமீட்டரை பண்ணணுமா? ஏரியாவை பண்ணணும். அப்ப முதல்ல பெரிமீட்டரை கண்டுபிடிச்சிருவோம். இந்த சைட்ல பெரிமீட்டரை கண்டுபிடிச்சு வச்சுக்கோம். பெரிமீட்டர் அப்படின்றத பி சொல்றேன். பி ஈக்குவல்ஸ் டு 2x plus 2y. கரெக்டா? Yes, sir. we'll get 2x plus 2y. இப்போ நான் வேரியபிளை கொண்டு வர போறேன். p is equals to 2x plus 2y. அப்போ எனக்கு y கண்டுபிடிக்கணும். in terms of x ல 2y is equals to p minus 2x. y is equals to 2 ஆல டிவைட் பண்ணா p minus 2 divided by x. இத ஒரு பக்கம் வெச்சுக்கோமா. I am getting x in variable of y. இப்போ எனக்கு ஏரியா தான் கண்டுபிடிக்கணும்ல. அப்ப ஏரியான்றது என்னன்னா length into breadth, x into y. Your area is equals to x. y உடைய வேல்யூ என்னது, p by 2 minus x. இந்த p ன்றது கான்ஸ்டன்ட், அத பத்தி p by 2 minus x. என்னமா டவுட்டா? p by 2 minus x. அப்போ x into p by 2 minus x. No doubt. அப்போ இந்த வேல்யூஸ் எடுத்து போட்டாச்சு. a is equals to px by 2 minus x square. ஃபங்க்ஷன் in terms of x ல வந்துருச்சு. சார் இந்த p ஒன்று வருது வேணா சார், அது கான்ஸ்டன்ட், அதை பத்தி கவலையப்படாத. இப்போ a என்றது ஃபங்க்ஷன், x என்றது வேரியபிள். யூ ஜஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் dA by dx. அப்போ dA by dx னா px டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 1. அப்போ p into 1 by 2 minus x square டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 2x. we'll get p by 2 minus 2x. என்ன கிடைக்குது? p by 2 minus 2x. Second step, to find out the critical number, dA by dx equals to 0, which means that p by 2 minus 2x equal to 0, or minus 2x equals to minus p by 2. Minus minus cancel, x is equals to p by 4. இப்போ நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கிற x உடைய வேல்யூ p by 4. இந்த பாயிண்ட்ல இந்த ஏரியா மேக்ஸிமமா மினிமமா கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு என்ன சொன்னேன், we want to find out the second derivative. Therefore we are going to find out the second derivative, d square a by dx square. அப்ப p by 2ன்றது கான்ஸ்டன்ட், minus 2x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா minus 2 less than 0. minus 2 is less than 0. நல்லா கவனிக்கணும். நீங்க நல்லா செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, minus 2 less than 0 னா என்ன அர்த்தம், less than 0 னா என்ன அர்த்தம் சொல்லுங்களேன். மினிமமா மேக்ஸிமமா? the area is what, the area is என்ன சொல்லணும், come on quick please. என்னமா less than 0 அப்படின்னு சொல்லும்போது மேக்ஸிமம். வெரி குட், the area is maximum. எனக்கு அதுல ப்ரூவ் பண்ணணும், அததான ப்ரூவ் பண்ணணும். ஏரியா மேக்ஸிமம் ஆயிடுச்சு. மினிமம் சார். ஏமா ஏன் மினிமம்? less than 0 னா மேக்ஸிமம் தானமா. கிரேட்டர் ஏன் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறேன், உல்டா லெஸ்னா மேக்ஸிமம், கிரேட்டர்னா மினிமம், கன்ஃபியூஸ் பண்ணாத. அப்போ the area is maximum. less than 0 னா the area is maximum. அப்ப ஏரியா மேக்ஸிமமா இருக்கும்போது லென்த்தும் பிரெத்தும் சேமா இருந்தா it attains to square னு சொல்ல போறோம். இப்போ பாருங்க, x equals to p by 4. எனக்கு லென்த் என்ன எடுத்தேன், x தானே எடுத்தேன்.
இப்போ y உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போறேன். y is equals to p by 2 minus x உடைய வேல்யூ. x is p by 4. அப்ப LCM எடுத்தா 4, 2p minus p which is equals to p by 4. x is length, y is breadth, both are equal. X is equals to p by 4, y is equals to p by 4, which implies length is equals to breadth. Length is equals to breadth. Therefore, question என்ன கேட்டிருக்கான்? Therefore, ஒரே வார்த்தை question கொடுத்து அப்படியே எழுது. Therefore, the square has a maximum area. ஏனென்றால் லென்த்தும் பிரெத்தும் ஒரே இருக்கு. அப்போ அது வந்து கண்டிப்பா ஸ்கொயர் ஆகத்தான் இருக்கும். Please take down. One more problem. With this, we'll stop play. Find the dimensions of the largest rectangle. Find the almost in the previous sum போட்டோம் இல்லையா, most important சொல்ல அதே மாதிரி இதுவும் ரெண்டுத்துல எது வேணா கேட்கலாம். Find the dimensions of the largest rectangle that can be inscribed. Find the dimensions of the largest rectangle that can be inscribed in a semicircle of radius r. ஒரு வாட்டி சர்க்கிள் போட்டோம் 10 சென்டிமீட்டர் கொடுத்தா, இங்க செமி சர்க்கிள். அப்ப அதே போலதான் படம் வரையணும், அதே போலதான் டயக்ராம். என்னன்னா என்ன நடக்குது பாருங்க, செமி சர்க்கிள்குள்ளேயே ரெக்டாங்கிள் வந்துச்சு. ரெக்டாங்கிள் எப்படி வருது? செமி சர்க்கிள்குள்ளேயே வருது பாருங்க, இன்ஸ்கிரைப்ட் இன் செமி சர்க்கிள். அப்ப செமி சர்க்கிள்குள்ள இப்படி வந்துருச்சு. இதுதான் மிட் பாயிண்ட், இதுதான் O. நம்ம எப்பொழுதும் இதை எக்ஸ் எடுப்போம், இதை ஒய்ன்னு எடுப்போம். இது எக்ஸ். அப்ப லென்த்ன்றது 2x, பிரெத்ன்றது வெறும் y தான். இப்போ இதனுடைய ரேடியஸை கொடுத்துட்டாங்க. போன வாட்டி 10 கொடுத்துருந்தா, இந்த வாட்டி r. இது தீட்டா, இது 90 டிகிரி. உடனே இந்த வேரியபிள் சிங்கிள் வேரியபிளா மாத்துறதுக்காக நீங்க என்ன செய்யலாம்? வாட் யூ ஹேவ் டு டு? அப்போ அத தீட்டால ட்ரிக்னோமெட்ரி ஃபார்மை கொண்டு வந்துடணும். அப்ப ட்ரிக்னோமெட்ரி ஃபார்மை நான் கொண்டு வரும்போது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, ட்ரிக்னோமெட்ரி ஃபார்மை நான் கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா என்ன செய்யணும் தெரியுமா? கமான் குயிக்கா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். என்ன செய்யலாம்? sin theta is equals to opposite by hypotenuse, y divided by r. Y is equals to r sin theta. Cos theta is equals to adjacent by hypotenuse, x divided by r. அப்போ y is x is equals to r cos theta. X is equals to r cos theta, y is equals to r sin theta. ரெண்டுமே கண்டுபிடிச்சாச்சு. எனக்கு இப்ப லென்த் போன வாட்டி பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே 2x 2y இருக்கும். ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த லென்த் வந்து 2x இருக்கும். ஏன்னா இங்க ஒரு x, இங்க ஒரு x. ஆனா பிரெத் பாதி தான் இருக்கும், y. அதுதான் விஷயம். ஏன்னா செமி சர்க்கிள் இல்லையா, பிரெத் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு y இல்லையா. அவன் சென்டிமீட்டர்ல கொடுத்தனால சென்டிமீட்டர் சொல்லிட்டான். அப்ப எனக்கு ஏரியா தான், அதுதான் கண்டிஷன். என்னுடைய ஃபங்க்ஷன் எது? ஏரியா, த லார்ஜஸ்ட் ரெக்டாங்கிள். அப்ப மேக்சிமம் ரெக்டாங்கிள் சொல்லணும். அப்ப ஏரியாவுடைய ஃபார்முலா 2x into y. 2 into x. x உடைய வேல்யூ என்னது? r cos theta. y உடைய வேல்யூ என்னது? r sin theta. So multiply பண்ணா r square into 2 sin theta cos theta. இப்போ சொல்லுங்க பார்க்கலாம், மறக்கவே மாட்டீங்களே. இப்போ 2 sin theta cos theta என்ன ஃபார்முலா? sin 2a. Very good. sin 2a, that is called sin 2 theta. இதுதான் a உடைய வேல்யூ. அப்போ a is a function, theta is a variable. அப்ப நான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது I'll get dA by d theta. R square is constant. sin theta theta டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா cos 2 theta. இல்லையா? அந்த 2 theta மறுபடியும் பண்ணா 2, which is equals to 2r square into cos 2 theta. Now the next step to find out the critical number, dA by d theta. dA by d theta equal to 0. This implies another dA by d theta 2r square cos 2 theta equal to 0. அல்லது வெறும் cos 2 theta equal to 0. அல்லது வெறும் cos 2 theta equal to 0. சரிங்களா? சாரி. அப்போ cos 2 theta equal to cos 0 என்ன சொல்லலாம்? Cos pi by 2. அப்ப
அப்ப 2 theta is equals to pi by 2. Theta உடைய வேல்யூ pi by 5 by 4. 4. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும்? இந்த pi by 4 மேக்ஸிமமா மினிமம் லார்ஜஸ்ட் சொல்லியிருக்கிறான். ஆகவே we have to find out maximum. அப்போ செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் கண்டிப்பா தேவை. d square a by dr square. எனக்கு தெரியும் dA by d thetaன்றது என்னது? 2r square cos 2 theta. 2r squareன்றது கான்ஸ்டன்ட். cos 2 theta பண்ணா minus sin 2 theta. Minus sin 2 மறுபடியும் theta. theta பண்ணா 2. அப்போ which is equals to minus 4r square sin 2 theta. இப்போ theta உடைய வேல்யூ pi by 4. அப்போ which is equals to d square a by dr square minus 5r square. theta க்கு பதிலா pi by 4 போடுங்க. 2 cancel ஆகும், pi by 2 இருக்கும். sin 90 which is equals to 1 minus 4r square is less than 0. அப்போ நெகட்டிவ் less than 0 னா அந்த ஏரியா கண்டிப்பா மேக்ஸிமம். இங்க லார்ஜஸ்ட் ரெக்டாங்கிள் சொன்னதுனால therefore it attains largest rectangle. Therefore the area is maximum. Therefore the area is maximum at x is equals to theta is equals to pi by 4. இல்ல எனக்கு என்ன கேட்டிருக்கான்? find the dimensions. டைமென்ஷன் அது 2x and y. find out 2x. 2 into r cos theta. 2 into r, what is cos theta? Cos pi by 4. 1 So your by cos root 2. pi by 4. Very good. 1 by root 2. Root 2 வந்து இதுல root 2 times போகும். Therefore the answer is 2r centimeter. And one other dimension y. Your y is equals to r sin theta, which is equals to r sin pi by 4. Pi by 4 உடைய value 1 by root 2. 1 by root 2. That is equals to r by root 2 centimeter. அப்போ root 2 r centimeter, r by root 2 centimeter. இல்லையா? This is called root 2 r centimeter, r by root 2 centimeter. அப்போ therefore the dimensions are root 2 r centimeter and r by root 2 centimeter. That is as. ரெண்டு கொஸ்டின் ஒரே மாதிரி பார்த்து புரியுதுங்களா? கம்பேர் பண்ணி படி, ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஸோ அண்ட் ஒன் மோர் ரிக்வெஸ்ட் டு ஆல் ஆஃப் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இல்லையா, யாரெல்லாம் முன்னாடில இருந்து ஆரம்பத்துல இருந்த எல்லாருக்கும் நீங்க தயவு செய்து இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கிளாஸஸ். ஐ வில் கிவ் யூ சஜஷன்ஸ், ஐடியாஸ், டிப்ஸ் ஹவு டு பிரசன்ட் த பேப்பர். நீ ஒருவேளை ஒரு 60 மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ற ஆளா இருந்தா அன்னைக்கு கிளாஸ் வந்தீங்கன்னா ஒரு 70 to 80 நீ ஸ்கோர் பண்ணிடலாம். 70 மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்றதா இருந்தா you can score more than 80, there is no doubt. So that is called the last minute preparation. ஒரு orientation class ஒரு 45 minutes கொடுப்பேன். அதுக்கப்புறம் next 45 minutes we'll do some important most expected problems. ஓகேவா? So next class I hope we will meet on the next class. Please exam இருக்குது, தமிழ் எக்ஸாம் 1ஆம் தேதி இருக்குன்னு தயவு செய்து மிஸ் பண்ணாதீங்க. That is 26. After that we have a 3 days time. So my humble request, I'm requesting everybody to join in the next class. Very useful class. நீங்க இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் போடுறதுக்காக நீங்க சொல்ல முடியல. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல கண்டிப்பா எல்லா டிப்ஸையும் நான் வச்சிருக்கேன். ப்ளூ பிரிண்ட் முதல் கொண்டு உங்களுக்கு கொடுக்க போறேன். வருவீங்களா? ஓகே, சீக்கிரம் முடிக்கலாம். எஸ் sir. Yes, this will stop today. We'll continue. We'll see you in the next class, which is a very important class. Okay, God bless you all. Sir. சொல்லுமா, கேக்குது? Any doubts?